Wherever you go, whatever you do, throw a little at it. Omax, Vest and Briefs. ராமநாதபுரம் அரண்மனை பகுதியில் பாஜக வேட்பாளர் ஜிபிஎஸ் நாகேந்திரனை ஆதரித்து பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நவீன் பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார். அதன் நேரலை காட்சிகளை பார்க்கலாம். அவர்களுக்கு தண்டனை நாங்கள் கொடுக்கிறோம். यहाँ के मुख्यमंत्री ने और उनके बेटों ने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया कहा और राहुल गांधी चुप रहे. राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, सबरीमाला के बारे में जाकर बोलते हैं केरल में, लेकिन तमिलनाडु आते हैं तो दीपम के विषय पे उनकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वो डीएमके के शागिर्द बनकर काम कर रहे हैं. இங்க துணை முதலமைச்சர் சனாதன தர்மத்தை பார்த்து டெங்கு மலேரியா அப்படின்னு சொல்றாரு. இத ராகுல் காந்தி ஒண்ணுமே சொல்லல. ராகுல் காந்தி இதை கண்டிக்கல. ஆனா கேரளால போயிட்டு சொல்றாரு, சபரிமலை விஷயத்தை பற்றி அங்க கேரளால பேசுறாரு. இதுதான் இவர்களுடைய இரட்டை வேடம். मैं आपको ये विषय इसलिए बता रहा था कि मेरे इस तमिलनाडु में जहां पर पवित्र रामेश्वरम है, पवित्र मीनाक्षी टेम्पल है, और ऐसे स्थान पर जहां सनातन की परंपराओं को आगे लेकर चलने का हमारी माताएं बहनें हमें टीका कर रही थी, मुझे आशीर्वाद दे रही थी, लेकिन एक और यहाँ की सनातन की परंपराओं को यहाँ के मंत्री, यहाँ के सांसद अपमानित करने का काम करते हैं, कहीं न कहीं गाली देने का काम करते हैं. अब समय आ गया है कि इनको हम सजा दें. தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய புண்ணிய பூமி ராமேஸ்வரம், அதற்கு அடுத்தபடியா புண்ணிய பூமி மதுரை. ஆனா இந்த தமிழ்நாட்டில் சனாதன தர்மத்தை விரோதியாக பார்க்கக்கூடிய அரசு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அவமானம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நாம் தகுந்த தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் என்பதை இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். मुझे यहाँ की सरकार का दुर्भाग्य देखिए. पूरे देश में लोग, सभी राज्य जो एनडीए की सरकार के डबल इंजन की सरकार है, वो इस बात के लिए लगे हैं कि मेरा राज्य विकसित कैसे बने. पर आपका तमिलनाडु विकसित के लिए नहीं, करप्शन के नाम पर नंबर 1 राज्य बनकर उभरा है, जो गरीबों के मेहनत कश लोगों के पसीने की कमाई का घोटाले करते हैं, करप्शन करते हैं. उसमें तमिलनाडु 1 नंबर पे बना, विकास के सूचकांक पे पीछे आ गया है और कई राज्यों से पीछे चल रहा है. துர்பாக்கியமான நிகழ்ச்சி என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? இந்த அரசு வளர்ச்சியை பற்றி கவலைப்படல, ஆனால் ஊழல் செய்து அதுல இந்தியாவிலே நம்பர் 1 மாநிலமாக இந்த அரசு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. உங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஏழைகள் பணத்தை எந்த வாரியத்தை எப்படி எல்லாம் கொள்ளையடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த அரசு பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அதனால தான் இந்த அரசு ஊழலிலே நம்பர் 1 மாநிலமாக இந்த மாநிலத்தை மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. अभी जब यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो मेरे 5 लाख युवा साथियों की नौकरी चली गई, उनको बेरोजगारी में आगे धकेल दिया. और मैं तो कहता हूं, पिछले 5 साल में रेत और अवैध खनन में जो 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसका हिसाब डीएमके की सरकार से हम लोग लेंगे. और जिस दिन डबल इंजन की सरकार बनेगी, इन सबको जेल का रास्ता भेजने का काम हमारी सरकार करेगी. இந்த அரசு ஊழலின் காரணமாக ஏறத்தாழ 5 லட்சம் பேர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைப்பது பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்காமல் ஏறத்தாழ 5000 கோடி ரூபாயை ஊழல் செய்திருக்கிறார்கள். पूरा स्टेलिन का परिवार टैक्स घोटाले में पूरी तरह से पूरे तमिलनाडु में फैलाने का काम कर रहा है, जिससे नशा से हमारी युवा पीढ़ी को कहीं न कहीं भ्रमित कर रहे हैं, हमारे युवा पीढ़ी के जीवन से खेलने का काम कर रहे हैं. டாஸ்மார்க் மூலமாக 1,000,000 கோடி ரூபாயை
ஊழல் செய்திருக்கிறார்கள். இவர்களுடைய சாராயத்திற்காக இளைஞர்களுடைய வாழ்க்கை இன்றைக்கு மிகவும் ஒரு சிரமமான சூழ்நிலையிலே இளைஞருடைய எதிர்காலம் வீணாகி கொண்டிருக்கிறது. जिस प्रकार से तमिलनाडु की कुर्सी डीएमके के लोगों ने एक परिवार तक सीमित कर दिया है, पहले करुणानिधि, फिर एमके स्टालिन और अब उनके पुत्र के लिए ही रिजर्व है. कोई तमिलनाडु का बेटा, कोई सामान्य घर का व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता डीएमके में, क्योंकि बनेगा तो डीएमके के करुणानिधि का परिवार का ही सदस्य बनेगा. तो हमें ऐसे परिवार को ही सत्ता से बाहर करना है. தமிழ்நாடுடைய நாற்காலி ஒரு குடும்பத்திற்கு மட்டும் சொந்தம் என்ற வகையில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கருணாநிதி அவர்கள், அவருடைய மகன் ஸ்டாலின் அவர்கள், அவருக்கு பின்பு உதயநிதி ஸ்டாலினை ஆக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த அரசு பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்த சூழ்நிலையிலே சாதாரண திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தொண்டன் தமிழகத்திலே முதலமைச்சர் ஆகுவது என்பது பகல் கனவு. அதனால தான் இந்த குடும்ப ஆட்சியை ஒழிக்க வேண்டும் என்று பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். मैं आज अपने रमनाथपुरम के लोगों के बीच में खड़ा हूं और मैं कहता हूं उदयनिधि स्टालिन से कि हमारी हजारों साल की परंपराओं को जो आपने अपमानित करने का काम किया है, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, जिस दिन एनडीए की सरकार बनेगी पहली सजा आप पर होगी. आपके करप्शन के कारण, आपके अपमान के कारण तमिलनाडु की जनता 4 मई को जब कमल खिलेगा, एनडीए की जीत होगी, उस दिन आपको सजा भी तय हो जाएगी. நான் ராமநாதபுரம் மக்கள் நடுவிலே பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். இந்த உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த சனாதன தர்மத்தை எதிர்த்து அது மட்டுமில்லாமல் ஊழல் மூலமாக பல்லாயிரம் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார். 4ஆம் தேதி மே மாதம் இந்த அரசு தூக்கி எறியப்படும். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு அமையும். அப்பொழுது அவர்களுக்கு நிச்சயமான முறையில் தண்டனை கொடுப்போம் என்பதை உங்கள் மத்தியிலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். आपके नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमिलनाडु के विकास के लिए लगातार हजारों करोड़ की योजनाओं दे रहे हैं. हाल ही में मदुरई में 4,400 करोड़ की योजना, त्रिची में 5,650 करोड़ की योजना का शिलान्यास किया है, ताकि यहाँ के लोगों को विकास की योजनाओं का लाभ मिल सके, गरीब के चेहरे पे भी खुशहाली आ सके. நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் தமிழகத்துடைய வளர்ச்சிக்காக அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார். அதிலும் குறிப்பாக மதுரைக்கு 4,400 கோடி ரூபாய், திருச்சிக்கு 5,650 கோடி ரூபாய் கொடுத்திருக்கிறார்கள். இந்த அரசு வளர்ச்சிக்காக முதலமைச்சர் எந்த விஷய வேலையும் செய்யவில்லை. ஆனால் பாரத பிரதமர் தமிழகத்துடைய வளர்ச்சிக்காக பல்லாயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 35,000 करोड़ रुपए के रेलवे की परियोजनाएं, 8,000 करोड़ के लिए चेन्नई मेट्रो फेज 2 को दिया. कहीं न कहीं पीएम उज्ज्वला योजना से 41 लाख महिलाओं के लिए एलपीजी गैस का कनेक्शन दिया है. ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी तमिलनाडु के लोगों के प्रति क्या उनका भावना है. और तमिल काशी संगम जब हुआ तो पूरे देश में तमिल काशी संगम के माध्यम से लोगों का सम्मान बढ़ा और तमिलनाडु के प्रति लोगों का सम्मान और अधिक बढ़ा है. मित्रों, 35,000 கோடி ரூபாயும், அது மட்டுமில்லாமல் ஒரு 8,000 கோடி ரூபாயும் தமிழகத்துடைய வளர்ச்சிக்காக பாரத பிரதமர் வழங்கியிருக்கிறார்கள். அது மட்டுமில்லாமல் 40,000 பேருக்கு உஜ்வாலா திட்டத்தின் மூலமாக சமையல் வாயு வழங்கியிருக்கிறார்கள். காசி தமிழ்ச்சங்கம் மூலமாக தமிழகத்திற்கு, தமிழுக்கும் பெருமை சேர்த்திருக்கிறார்கள் என்பதை உங்கள் மத்தியிலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். मैं आपके सामने इस बात के लिए भी आग्रह करता हूं कि आप एनडीए की सरकार बनाइए. हमारे एआईडीएमके, हमारे सभी अलायंस पार्टनर और बीजेपी मिलकर हर गरीब के घर में आवास भी बनाने का काम करेगी, गरीब के घर में खुशहाली लाने का काम करेगी, लोगों के लिए, हमारे युवाओं के लिए नौकरी की सुविधा होगी और हम इसी राज्य में विकास और खुशहाली का संकल्प लेते हैं.
நீங்கள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு வாக்குகள் தந்தீர்கள் என்றால் இந்த தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகளாகிய அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம், பிஜேபி மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் எல்லாம் சேர்ந்து தமிழகத்திலே ஏழைகள் முன்னேறுவதற்காகவும் வேலைவாய்ப்பு பெறுவதற்காகவும் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிப்பதற்காகவும் எங்களது அரசு பாடுபடும். இந்த தமிழக முன்னேற்றத்திற்கு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு பாடுபடும் என்பதை உங்கள் மத்தியிலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். काशी विश्वनाथ आप गए होंगे, காசி விஸ்வநாத ஆலயத்தில் பார்த்திருக்கிறீர்களா? काशी विश्वनाथ जैसा स्वरूप बना है, जैसे उज्जैन में महाकाल बना है, वैसे ही हम रामेश्वरम सेतु के रामेश्वरम को भी उसी प्रकार से विकसित करने का संकल्प लेते हैं. காசியிலே எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை கொடுத்தோமோ, உஜ்ஜயினிலே எப்படி மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை அதே போன்று ராமேஸ்வரத்திற்கும் மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை கொடுப்போம். मुझे मालूम हुआ कि रामेश्वर नगर पालिका ने अग्नि तीर्थम, जहां के शुद्ध स्नान के बाद लोग दर्शन करने जाते हैं, उसको भी अपवित्र करने का काम और गंदा पानी वहां पहुंचाने का काम यहाँ के नगर पालिका कर रही है. आप हमारे नेतृत्वकर्ता को, हमारे एनडीए प्रत्याशी को विजयी बनाइए. हम उस तीर्थ को भी सम्मान पूर्वक और शुद्ध कर आपको देंगे. உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றாக தெரியும், ராமேஸ்வரத்திலே அக்னி தீர்த்தம் மிகப்பெரிய ஒரு புனித தீர்த்தமாக கருதப்படுகிறது. அந்த புனித தீர்த்தத்திலே குளித்துவிட்டு சென்றால்தான் புனிதம் என்று அத்தனை யாத்திரைகளும் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அந்த புனித தீர்த்தம் சாக்கடை கலந்து அசுத்தமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த ஆட்சி இதற்காக எந்தவித நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. எங்களது ஆட்சி வந்தால் இதை போன்ற குறைகள் களையப்படும் என்பதை உங்கள் மத்தியில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். यहाँ के लोग जल जीवन मिशन के तहत जो करोड़ों रुपया मिला, उसके बावजूद भी भयंकर जल संकट में घिरे हुए हैं. जल के कहीं जल जमाव है, कहीं टूटी सड़कें हैं और कहीं हमारे पारंपरिक जल स्रोत को उड़ाने के पर डीएमके का कुशासन दिख रहा है. हमारे तालाब और पोखर को भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का भेद चढ़ चुका है. और ऐसे समय में मैं अपने तमिलनाडु के लोगों को, अपने रामनाथपुरम के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हर घर शुद्ध पानी पहुंचाने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है. உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றாக தெரியும், இங்குள்ள அரசுக்கு ஜல் ஜீவன் மிஷன் மூலமாக கோடிக்கணக்கான ரூபாய் கொடுத்திருக்கிறோம். ஆனா அந்த கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு உடைஞ்ச பைப்பு, ஒண்ணுமே சரியில்லாத பைப்புகள், இது திட்டங்களை அமல்படுத்தாமல் இன்றைக்கு குடிநீர் கொடுக்க முடியாமல் இந்த அரசு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு வந்தவுடன் இந்த ஜல் ஜீவன் மிஷன் மூலமாக சுத்தமான குடிநீர் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் வழங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்வோம் என்பதை உங்கள் மத்தியில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். मेरे मछुआरा भाइयों को अभी ईरान अमेरिका युद्ध में बहुत सारे मेरे मछुआरा भाई उसमें फंस गए थे, लेकिन आपके नरेंद्र मोदी की सरकार, जो आपके प्रधान सेवक के रूप में दिल्ली में बैठे हैं, आपकी सेवा करने के लिए 700 से अधिक हमारे मछुआरा भाइयों को बचा के लाने का काम किया, जिसमें 50 से अधिक मछुआरा भाई तो अपने रामनाथपुरम के ही हैं. உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றாக தெரியும், இன்றைக்கு ஈரானிலே மிகப்பெரிய போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் சண்டை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அங்க ஈரான்ல நம்ம நாட்டை சார்ந்த மீனவர்கள் அங்க மீன் பிடிச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு அந்த மீனவர்களுக்கு 700 பேருக்கும் அதிகமான மீனவர்களை நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் மீட்டுக் கொண்டு வந்திருக்காங்க. உங்களுக்கு ராமநாதபுரம் அரண்மனை பகுதியில் பாஜக வேட்பாளர் ஜிபிஎஸ் நாகேந்திரனை ஆதரித்து பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நவீன் பரப்புரை மேற்கொண்ட காட்சிகளை நேரலையில் பார்த்தோம்.